Students, our next concept is total internal reflection. So, total internal reflection means all the sending rays totally reflected in the same media. Not a single person undergo refraction. That is called a total internal reflection. Now, see what is the condition for total internal reflection. But to total internal reflection to takes place, there are two conditions. The first one is the light travels from denser to rarer medium. Denser to rarer. Okay. So here see, air is the rarer medium, water is the denser medium. So light must travel from water to air. Okay. See, in first case, what happens? See, let's watch. So a ray of light travels from water to air. Okay. And this is angle of incidence psi. Okay. What happens when a ray passing from denser to rarer? அப்போ டென்சர்லேருந்து ரேரருக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்? இட் deviate away from the normal. This is called refraction. Second case, when the angle of incidence is greater, I greater ஆகுது. அப்போ இந்த ரேவை என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் விலகி போடுறோம். I is greater. See, this is angle of refraction. So, when I increase, angle of incidence increase, angle of refraction also increases. Okay? Right. When angle of incidence is further increase, angle of refraction is also increases. For a particular angle of incidence, the refraction angle of refraction is 90 degree or equal to 90 degree. Then the refractor ray grazes the boundary between two media. அப்போ அந்த ரெண்டு மீடியாவையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த பவுண்ட்ரி மேலேயே அது என்ன ஆகுது? பாஸ் ஆகுது, உரசிட்டு போகுது. The angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is called critical angle. So this is the condition for critical angle. அப்போ எந்த angle of incidence-க்கு angle of refraction 90 degree-ஆக கிடைக்குதோ, that is called critical angle. When the I is further greater than IC, the critical angle கூட நான் increase பண்ணுறேன். So I is greater than IC. இதுக்கு மேலே refraction வாய்ப்பு இல்லை. So entire radiation is get reflected into the same medium. அதே மீடியமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும். law of reflection valid ஆயிரும். அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன், லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் த டென்சர் மீடியம் should be greater than the critical angle. ஓகே, இதை தான் நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம். இப்போ see what are the condition for refractive index and critical angle அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். From Snell's law என்ன சொல்லுவோம்? n1 sin I equal to n2 sin R. Okay. So from Snell's law, so n1 sin I equal to n2 sin R அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். See here, what is angle of incidence? That is here I equal to IC and R equal to 90. Here
N2 is air. Okay. So first you substitute that things, that is N1 sine IC, N2 sine 90 degree. Sine 90 is 1. Then N1 sine IC equal to N2 by N1. Sorry, N1 இங்கே கீழே கொண்டு போயாச்சு. So what is N2? N2 is here. So refractive index for N2 is 1. And treat N1 as N. Okay. Then sine IC equal to 1 by N. Okay. That means the critical angle is inversely proportional to the refractive index. அப்போ ஐசி அப்படின்னு போட்டால் சைன் இன்வர்ஸ் 1 by n. ஸோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷனும் நம்மளுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ரிலேஷன். ஓகேவா? அண்டு த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் மெயின்லி டிபெண்ட் அப்பான் த refractive index of the medium. So the critical value is different for different medium. ஒவ்வொரு மீடியம்க்கு இது என்ன ஆயிட்டிருக்கும்னா டிஃபர் ஆயிட்டிருக்கும். ஓகே students, so far we discussed this topic. Okay, these lines are very important, and here mark this 2 mark question, that is critical angle na enna. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degree. Okay, or the refractor ray grazes the boundary between the two media is called critical angle. What is mean by total internal reflection? For any angle of incidence greater than critical angle, the entire light is reflected back into the denser medium itself. This phenomena is called a total internal reflection. Okay. Now this is very very important. What are the conditions for total internal reflection? See, there are two conditions. Light must travel from denser to rarer, and the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle. Okay, there are 3 2 marks available. They ask to explain the total internal reflection in 5 mark, and you continue with this derivation which is described. And the critical angle mainly depends on the refractive index of the medium, and refractive index and the critical angle are different for different materials. This is the diagram we explained, and the tabular column you just watch it, the refractive index and critical angle for different media. Okay, now for example, refractive index of glass is 1.5. அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருந்தா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஐசி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் 1 by n, என்னங்கிற இடத்துல 1.5 போட்டு அந்த வேல்யூக்கு நேராக நேச்சுரல் சயின்ஸில் ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா 41.8 டிகிரி வந்து எதுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிளாஸ்க்கு. வாட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா refractive index 1.33, refractive index of water, and the critical angle for water air interface is IC equal to sine inverse 1 by 1.3 above 48.6. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் தரவாக வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ்னா refractive index 1.5, critical angle 41.8. அதே இது வாட்டர் அப்படின்னா refractive index 1.33 and the critical angle is 48.6. So for 1 mark and problem purposes, you just keep in mind for glass and water what is IC and what is N. Students, see some important application of
total internal reflection. So first one is glittering of diamond. ஸோ டைமண்ட் எவ்வளோ அழகாக மின்னும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். டைமண்ட் அப்பியர்ஸ் dazzling because of total internal reflection of light happens inside the diamond. டைமண்ட்குள்ளே போகிற லைட்டு ஃபுல்லாக டோட்டல் இன்டர்னல் உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அந்த நல்ல ஒரு டாஸ்லிங் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணம். அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஆர்டினரி கிளாஸில் கிடைக்கிறது இல்லை, ஆனால் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் ஏன் கிடைக்குதுன்னா, இப்போ டைமண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 2.417, க்ரௌன் கிளாஸ் மீன்ஸ் ஆர்டினரி கிளாஸ், refractive index 1.541. okay, so refractive index of diamond is high, so critical angle for diamond is less. We know the relation, that is IC equal to sin inverse 1 by n. Both are inversely proportional. okay, so here n is high, critical angle is low. Here n is low, critical angle is high. That is the reason. So a diamond cutter use that angle. That is, light must enter with the angle greater than the critical angle. That is the 24.4 degree to 90 டிகிரிக்குள்ளே லைட் உள்ளே வர்ற மாதிரி அவர் கட் பண்ணுவார். அப்போ அங்கே உள்ளே வரக்கூடிய லைட்டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தே அண்டர்கோ மல்டிபிள் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஃப்ரம் ஒன் ஃபேஸ் அண்ட் இட் ஃப்ரம் மெனி ஃபேஸ். ஓகே, மெனி ஃபேஸில் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். அப்போ லைட் உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ மெனி டைம்ஸ் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போதே இட் ஆல்வேஸ் அப்பியர்ஸ் த dazzling glittering. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் கிவ்ஸ் த ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் see here. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை நம்ம நல்ல சம்மர் சீசனில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். நம்ம வெயில் காலத்தில் ஒரு ட்ராவலிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் காரில் அப்படின்னா, ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தோம்னா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரோட்டில், ஆனால் பக்கத்தில் போகும்போதே அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதுதான் தமிழில் காணல் நீர்ன்னு சொல்கிறது தான் இங்கிலீஷில் மிரேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஹெட்டிங்கே அதுதான், மிரேஜ் அண்ட் லூமிங். both are happens due to total internal reflection of light. okay, and இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ during sunny days the earth is very heat. okay, அப்போ the air near the earth surface get lighter, ரொம்ப லைட் ஆகிரும். ஓகே, ஆனால் ஏன்னா எர்த்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது தரையில் காலே வைக்க முடியாது, அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்கும்போதே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ரொம்ப லைட் ஆகிரும். அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஆயிரும்னா டிகிரீஸ் ஆகிரும். அப்போ டென்சிட்டியும் குறைஞ்சி போயிடும், ஹாட் ஏருடைய டென்சிட்டி குறைஞ்சி போயிடும். அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் லெஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் லெஸ். அப்போ திஸ் மீடியம் நியர் த காண்டாக்ட் வித் த எர்த் இஸ் கால்டு ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட் போக 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 பார்த்தோன்னா அந்த அளவு ஹீட் இருக்காது, கிரவுண்டில் தான் அதிகமாக ஹீட் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல த ஏர் கெட் மோர் டென்சிட்டி. ஓகே, தென் ஹியர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் மோர். திஸ் இஸ் கால்டு டென்சர். when we view the long ட்ரீயை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த டாப்லேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ரேஸ் போகுது. இங்கேருந்து வரக்கூடிய ரே எங்கேருந்து எங்கே ட்ராவல் பண்ணுது? டென்சர் டு ரேரர். அப்போ ஸோ அண்டர் த நியர் த எர்த் at a particular place
where the angle of incidence is greater than critical angle and the rays get total internal reflected. That's why the object is appear some beneath under the ground. கீழிருந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது get reflected by a pool of water. வாட்டருக்குள்ளேருந்து நம்மளுக்கு அந்த ரேஸ் வந்து வெளியே வர்ற மாதிரி தெரியும். திஸ் ஃபினாமினா இஸ் கால்டு மிரேஜ். இன்னொன்று, இந்த பனிப்பகுதிகளில் நம்மளுக்கு அப்படியே அதுக்கு எதிராக தெரியும். இதுக்கு பேர் லூமிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த ஹிமாலயா பிரதேஷ் அந்த த சம் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயா அண்ட் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் அங்கெல்லாம் நிறைய பனிகளாக கீழே கிடக்கும். ஓகே, அப்போ அந்த ஐஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியரர் டு கிரவுண்டு த வாட்டர் இஸ் மோர் கோல்டு. மீன்ஸ் த ஏர் நியர் த இன் காண்டாக்ட் வித் தி எர்த்து. வாட்டரில் ஏர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மோர் டென்ஸாக இருக்கும். அப்போ நியர் த எர்த்து த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் மோர், தட் இஸ் டென்சர் மீடியம். பட் when we move from height from that surface, that is the chillness decreases. So where the refractive index is decreases, density decreases, refractive index decreases. So this one is rarer medium. When we look an object, okay, the ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் நேராக வரும். இன்னொன்று இங்கே டென்சர்லேருந்து ரேரருக்கு போகும்போதே it takes total internal reflection, and we see the inverted image of the house appears above the earth's surface. Okay, that is in the cold region, glaciers and frozen lakes, the reverse effect of mirage. ஸோ இங்கே கீழே தெரியுது, இங்கே ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி தெரியுது, மேலே தெரியுது, இமேஜ் வந்து மேலே தெரியுது. So inverted image is formed a little above the surface. This phenomena is known as looming. அப்போ explain mirage and looming னு கேட்டால், so you write these things by easily understand with the help of this diagram. Okay students? Students, next is prism making using of total internal reflection. See, this is a prism. We also discussed last of this unit. Okay, now here total angle is 90 degree. Okay, this is the normal. And a prism can be designed to reflect light by 90 degree or 180 degree by making the use of total internal reflection. So here light from AB, two parallel rays come and incident at this point where the whole angle is 90 degree. This is the normal, and the critical angle is 45 degree. So here the angle of incidence is 45 degree. So I is greater than IC. In glass, where the critical angle is 40.5 degree. So it is get totally internally reflected. Okay, see here in this figure, here this is the object. First B rays come and it coming down, A rays coming down, here A coming out. That is, in this case the object is inverted in the same side. If we design like that 180 degree case, then the object is inverted in opposite face. That is the thing in the given in this topic. Okay, dear students, our next topic is an important 5 mark, radius of illumination. Familiarly it is called as Snell's window. See, வாட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீசிஸ் எவ்வளோ ஆங்கிள் வரைக்கும் அது வந்து வெளியே பார்க்க முடியும். ஸோ ஹவு எக்ஸ்டெண்ட் த ஸ்பீசிஸ் இன்சைட் த வாட்டர் கேன் see outside.
this cone, this circular cone, the circular cross section area, இந்த ரீஜியனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனுடைய படம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டரில் இருந்துட்டு நம்ம வெளியில் இருந்துட்டு ஃபுல் வியூ பார்க்கலாம். பட்டு உள்ளே இருந்துட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வியூ பண்ண முடியும். அந்த இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், எப்படி இதை இந்த தியரியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஐ டேக் ஏ கண்டெய்னர் அண்ட் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உள்ளே ஒரு லைட் சோர்ஸை நான் வைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த லைட் சோர்ஸ். அப்போ வாட்டருக்குள்ளே ஐ கெப்ட் ஏ லைட் சோர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ரைட். இப்போ இதிலிருந்து என்ன வரும்? லைட் எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் வருமா? தி சோர்ஸ் எமிட் லைட் இன் ஆல் டைரெக்ஷன். there is no doubt. Okay, right. And it spread out the entire water அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். When light from the source it reach the surface of water air interface, the angle is less than critical angle, then refraction takes place. Okay, suppose when the other ray reaches the surface at an angle of incidence equal to critical angle, then the ray grazes along the surface. If further a ray reaches the water surface at an angle greater than critical angle, then it is totally internally reflected into the water surface. In this manner, the whole area of the water is illuminated with water, illuminated by light. அப்போ ஃபுல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக அதே லைட்டாக நம்மளுக்கு வாட்டர் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு தெரியும். அதில் எந்த டவுட்டும் இருக்காது. அப்போ வாட்டருக்குள்ளே லைட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we can able to see the entire area of the water. Okay, now consider here light is coming from outer. Now light is coming from outer air to inside the water. அப்போ வெளியிலிருந்து உள்ளே வருது. அப்போ லைட் இப்படியே உள்ளே வருது அப்படின்னு கேட்டோன்னா it is restricted to see only up to the critical angle. இப்போ இந்த மாதிரி இங்கேருந்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து இப்படி லைட் வருது. ஓகேவா? இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு நார்மல் வரைகிறேன். அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஷ் இந்த இடத்துல இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபிஷ்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏபிள் டு see only up to this critical angle. இப்போ அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு பர்சன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் a person standing here, so the fish cannot able to see the person. ஓகேவா? அவர் டக்குன்னு அவர் போடுற தூண்டில் கூட இதுக்கு தெரியாது. அப்போ அதில் அழகாக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா காட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த ஐசி ஆங்கிள் வரைக்கும் தான் இந்த சைடும் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி அந்த ஐசி ஆங்கிள் வரைக்கும் தான் இந்த சைடும் அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வியூ பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே அதனால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வியூ பண்ண முடியாது. So the species inside the water can able to see the outer area only restricted
அப் டு த ஆங்கிள் 2IC அப்படிங்கிற ஆங்கிள் மட்டும்தான் அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பார்க்க முடியும். சரியா? இப்போ இது வாட்டருடைய கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளவு? 48.6 டிகிரி. அப்போ it is able to see inside the species only up to the angle 97.2 டிகிரி. இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பார்க்க முடியும். அப்போ இது ஒரு கோன் மாதிரி, இந்த கோன் இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே யார் இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் பார்க்கலாம். பட் இந்த ரீஜியனை தாண்டிடுச்ச அப்படின்னா, இந்த ரீஜியனை தாண்டி யார் இருந்தாலும், இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அதனால் பார்க்க முடியாது. இந்த சைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அதனால் பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் சர்க்குலர் அப்பர்ச்சருடைய இந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேடியஸை நான் R அப்படின்னு சொல்கிறேன். திஸ் radius of the circular area is called as Snell's window. இதை தான் நான் ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறேன். தட் இஸ் கால்டு ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் ஆர் ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் அண்டு டெப்த். ஸோ இதுதான் சர்ஃபேஸ்னால் இது வரைக்கும் உள்ள இந்த இது தான் என்னது டெப்த். இந்த ரெண்டையும் தான் இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த கேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we calculate an expression for the radius of illumination, that is Snell's windowக்கு ஒரு டெரிவேஷன் நம்ம இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் பாருங்கள், ஏரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் N2, வாட்டருடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் N1 எடுத்துக்கிடுவோம். இது வந்து ஏர். லாஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஏருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ இந்த கான்செப்டு ஸ்னெல்ஸ் விண்டோனா என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக ஐடியா கிடச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த பார்ட்டை மட்டும் எடுத்து இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து லைட் இந்த மாதிரி வருது, வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா உள்ளே என்ட்ராகுது. and I take this one is normal to the surface, and here this angle is IC, critical angle அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் சின்னு வச்சுக்கிறேன், அண்டு இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன், அண்டு இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன், பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த சிஏ அப்படிங்கிறது என்னது, இட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் த ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ. அண்ட் சிபி அப்படிங்கிற இந்த என்னது, திஸ் இஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்னெல் விண்டோ. ஓகேவா? அண்டு இப்போ இந்த பிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ ட்ரா எ நார்மல். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பீசிஸ் எங்கேருந்து பார்க்குது, இங்கேருந்து பார்க்குது, உள்ளேருந்து பார்க்குது. ஓகேவா? அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ கரெக்டாக அதனால் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வரைக்கும் தான் வெளியே பார்க்க முடியும். அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் பார்க்க முடியும்னா இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோவே 90 டிகிரின்னு ஆயிருமா? ரைட். அண்டு இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்கணும், இங்கே வந்து வாட்டர் டென்சர் மீடியம், இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்கான், N1. அவுட்டர் ஏரில் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் N2. ஓகே, இப்போ டெரிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ரைட். ஃப்ரம் ஸ்னெல்ஸ் லா, இன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் நம்ம எழுத போகிறோம். அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன எழுதுவோம், N1 sin I equal to N2 sin R. இதுதான் லா. இப்போ இந்த கேஸில் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். இங்கே இன்சிடென்ட்ஸ் என்னது, ஐசியா. அப்போ N1 sin IC
இங்கே n2 sin rங்கிறது என்னது 90 டிகிரி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே sin 90 வேல்யூ யூ வெல் நோ, அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு 1. அப்போ ஈக்குவல் டு n2ன்னு வந்துடும். ஸோ அப்போ sin IC ஈக்குவல் டு n2 by n1. Take this triangle ABC என்கிற triangle எடுத்துக்கிறோம். From the triangle ABCல sin IC எவ்வளோன்னு பாருங்க. ஸோ sin ICனா என்னது, இது ஆரா, இது வந்து என்னது இந்த சைடு D, இது வந்து ஹைபாட்னியூஸ். அப்போ ஹைபாட்னியூஸ் என்ன வரும், ரூட் ஆஃப் D ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும். அப்போ sin ICனா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ். அப்போ sin IC ஈக்குவல் டு R பை ரூட் ஆஃப் D ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர். Take this is equation 1, take this is equation 2. From equation 1 and 2. 1 and 2ல left hand side sin IC sin ICன்னு இருக்கா, அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா. அப்போ ஈக்குவேட் பண்ண என்ன வந்துடும், R by root of D square plus R square equal to n2 by n1 வந்துடும். இப்போ take squares on both sides. அப்போ R square by D square plus R square n2 by n1 the whole square. Now take reciprocal. D square plus R square by R square, இது அப்படியே reciprocal ஆச்சுன்னா n1 by n2 the whole square. இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா D square by R square plus R square cancel 1, then n1 by n2 the whole square, then D square by R square அப்படியே வச்சுட்டு 1 அந்த சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா n1 by n2 square minus 1. இது எப்படி எழுதலாம், n1 square by n2 square minus 1 எழுதலாம். அடுத்த ஸ்டெப்பில் D square by R square equal to, இங்கே LCM எடுத்தனா n2 square n1 square minus n2 square னு வரும். Okay, now you can again take reciprocal. R square by D square n2 square by n1 square minus n2 square. So what you need R. D square அந்த சைடு அனுப்பிடுங்க. அப்போ R square equal to, ஸோ இங்கே D square வந்துடும், இந்த சைடு n2 square by n1 square minus n2 square அப்படின்னு வரும். Again you take square root on both side. Square root எடுத்தனா R square R, D square வந்து D, இதை அப்படியே root offனு கொண்டு போயிடலாம். root of n2 square by n1 square minus n2 square. Now you take, this is here n2 equal to 1 and this is the only medium, n1 equal to n. Okay, now replace here. So R equal to D, n2 1 ஆயிருது by root of n1 வந்து n square minus 1 அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு equation கிடைக்குது. This is the radius of illumination formula. R equal to D by root of n square minus 1. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் 5 மார்க்குக்கு டயக்ராம் போட்டு வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு எழுதணும்.
டயக்ராமில் இந்த டயக்ராம் போட்டுருங்க. இந்த டயக்ராம் போட்டு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் எழுதி ஸோ த்ரூஅவுட் இந்த இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டயக்ராம் இது டெரைவ் பண்ணுங்கள். ஸோ மோஸ்ட் பாசிபிளே இருந்துச்சுன்னா இந்த டயக்ராம் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம். யூ ட்ரை இட். ஓகே, அப்போ 2 டயக்ராம் வரைஞ்சி இப்படியே பழகிக்கங்க. இது ஒன்று டயக்ராம், இந்த ஒரு டயக்ராம், அது கீழே இந்த டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிட்டு டெரிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் போட்டு அப்படியே டெரிவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லாமல் கொஸ்டினே எழுத வேணாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Next example problem related to Snell's window is what is the radius of illumination or கேட்டிருக்கான். When seen above from inside a swimming pool from a depth of 10 meter on a sunny day, what is the angle of view, that is IC வரைக்கும் தான் வியூ பண்ண முடியும். ஸோ what is the angle of view னா total angle of view. அப்போ 2IC என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே கிவனில் கொடுத்துட்டான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹியர் ஐ ரைட் த கிவன் திங் as well as what is asking. So radius of illumination and angle of view they asking, given depth 10 meter, refractive index of water 4/3. First we calculate the radius of illumination. First write the formula R equal to D by root of n square minus 1. Now substitute the data. D is 10. So what is n? 4/3 the whole square minus 1. Then R equal to 10 by root of, we get squaring, 16 by 9 minus 1, 10. So இங்கே என்ன ஆகும்? LCM எடுத்தா 9, 16 minus 9, 7 by 9. So 10 root 7, 9 வெளியே வந்துச்சுன்னா 3. அப்போ 3 மேலே கொண்டு போனோம்னா 30 by root 7. You easily calculate what is the value of root 7. So twice upper 4, yeah, remaining 3 point வச்சோம்னா 2 double 0, 12 multiply na 4, 7 exceed ஆயிரும், 6 போடலாம், 36, 24, 3, 27. So like that. Okay, 2.66 like that it's come. So 30 by 2.6 you can solve this. You get 13.32 meter is the first answer for this question, radius of illumination. Now second, first we calculate IC. So critical angle refractive index relation we know, IC equal to sin inverse 1 by n. Okay, and a sin inverse, the refractive index value is 4/3. And rearrange it, sin inverse, so 3/4. Okay va? 3/4 na value எவ்வளவு? 0.30 வருமா? 7 times 6 times 6 4s are 24, 7 4s are 28, remaining 2 and 5 4s are 20. Okay, அப்போ நேச்சுரல் சயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு 0.75க்கு நேராக எந்த ஆங்கிள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 48.6 டிகிரி இருக்கும். தட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் வாட்டர். பட் த ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ கேட்டிருக்கான். அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் வியூனா டுவைஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள், டுவைஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ 48.6 degree equal to 97.2 degree ன்னு ஆன்சர் வரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.